سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے. عمران خان صاحب لاہور تشریف لائے تھے, ان کی چیف منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پارلیمنٹری جو ہماری کمیٹی ہے اس سے سارے سے ملاقات کی, جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں یہاں پنجاب کے ان سے, اور ان سے ان کی بات چیت بھی سنی. اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل باڈیز کا جو نیا سسٹم ہم لا رہے ہیں جس پہ راجہ صاحب اور ان کی منسٹری دونوں طرف سے, میں کہوں گا لاء بھی اور لوکل باڈیز بھی ان کے پاس ہے, تو دونوں طرف سے کام کر رہے تھے کافی دیر سے, اور وہ اب تیار ہے مسودہ, وہ آج پیش کیا گیا. پہلے بھی وہ پرائم منسٹر صاحب کو پیش کیا گیا تھا, آج سارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ دوبارہ. تو اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ راجہ صاحب آپ سے شیئر کریں گے. بعد میں جو آپ کے سوالات ہوں گے وہ ہم آپ لیں گے. راجہ صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام کے حوالے سے جو قانون لایا جا رہا تھا اس کی جناب وزیر اعظم صاحب نے بریفنگ لی, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ تیاری کے تمام مراحل جو ہیں ان تمام مراحل میں ہمیں جناب وزیر اعظم کی گائیڈنس جو ہے وہ حاصل رہی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے, پرائم منسٹر صاحب کا بہت زیادہ ایمفسس رہا ہے اس پہ. اور اگر میں یہ کہوں کہ بلدیاتی نظام جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کا ایک اہم جز ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ہم نے گزشتہ ایک طویل عرصے سے پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام کو لانے کے لیے, قانون وضع کرنے کے لیے چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں کام شروع کیا, اور اس سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بہت سارے اجلاس ہوئے اور وہاں پر بھی بریفنگ دی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہم نے پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے اس کا ایک اہم جز جو ہے اس پر عمل درآمد کا پریکٹیکلی ہم نے فیصلہ کیا ہے, اور اس سمت میں ایک اہم قدم جو ہے آج انشاءاللہ تعالی ہم آگے لے کر چلیں. ہمارا جو اس وقت بلدیاتی نظام کا مسودہ ہم نے تیار کیا ہے اس کی چند اہم چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جو اس کی بیسکس ہیں. سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اقتدار کی صحیح معنوں میں نچلی سطح پر منتقلی جو ہے یہ اس کا ایک بیسک کانسیپٹ ہے کہ ہم نے اقتدار جو ہے اس کو نچلی سطح پر منتقل کرنا ہے. عوام کو صحیح معنوں میں با اختیار بنانا ہے. مالی وسائل اور فیصلہ سازی ڈسیجن میکنگ میں ہم نے عوام کو براہ راست جو ہے وہ شامل کرنا ہے, اور اس کو نچلی سطح پر ہم لے کر گئے ہیں تاکہ منیمم جو ہماری ایک نچلی سطح ہو سکتی ہے اس میں لوگ اپنے وسائل پیدا کرنے, ان وسائل کو خرچ کرنے اور اپنی بہتری کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے خود فیصلہ کرنے میں تاکہ خود مختار ہوں. اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی قومی خزانہ جو ہے یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے, اور اس کے بہترین محافظ جو ہیں وہ عوام ہی ہو سکتے ہیں. ہم نے اس نئے نظام میں اس بات کو انشور کیا ہے کہ یہ پیسہ عوام اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں, وہی اس کے ضامن ہوں, وہی اس کا آڈٹ کریں, اور وہی اس بات کو انشور کریں کہ کیا ان کا پیسہ جو اس ملک میں, اس صوبے میں ان کا اپنا پیسہ ہے, ان کے ٹیکسوں کا دیا ہوا پیسہ ہے, وہ بہتر طور پر ان کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے نیا نظام جو ہے اس میں شفافیت, احتساب اور پائیدار ترقی کا ضامن بنانے کے لیے بھی ہم نے خصوصی طور پر اقدامات تجویز کیے ہیں. میں مختصراً یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو موجودہ بلدیاتی قوانین کا یہ مسودہ یہ ایک انتہائی مؤثر بلدیاتی نظام جو ہے وہ لے کر آئے گا, اور اس سے ہمارے دیہاتوں میں رہنے والے جو عوام ہیں, ہمارے شہروں میں رہنے والے عوام ہیں,
نچلی سطح پر وہ مستفید ہوں گے اور ان کے مسائل جو ہیں حل ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا اس وقت جو بلدیاتی نظام رائج ہے اس میں 3 ٹیئرز تھے، ایک یونین کونسل کا ٹیئر تھا، میونسپل کمیٹی کا ٹیئر تھا، ڈسٹرکٹ کا ٹیئر تھا، 3 ٹیئرز ہمارا سسٹم چل رہا تھا۔ اور نئے نظام میں ہم نے جو انٹروڈیوس کروایا ہے اس میں ہم 2 ٹیئرز پہ گئے ہیں۔ ایک ٹیئر ہمارا نیچے پنچایت کا ٹیئر ہوگا فار رورل ایریاز، اور نیبرہڈ کا ٹیئر ہوگا فار اربن ایریاز۔ یہ ایک ہمارا نچلا ٹیئر ہے۔ اس کے اوپر ہمارا جو شہری علاقوں کے لیے جو ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی ہوگی، میونسپل کمیٹی بھی ہوگی، اور ہماری میونسپلٹیز بھی ہوں گی۔ لیکن رورل ایریا کے لیے ہم نے ڈسٹرکٹ کا ٹیئر جو ہے اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کی جگہ ہم تحصیل کا ٹیئر لے کے آئے ہیں کہ جو فنکشنز لوکل گورنمنٹ کے ضلع کی سطح پر سر انجام دیے جاتے تھے وہ اب تحصیل کی سطح پر سر انجام دیے جائیں گے، اور یہ اس طرح 2 ٹیئر سسٹم ہوگا، ایک نچلی سطح پر اور اس کے بعد ایک تحصیل کا ٹیئر۔ اس کے آپ اگر اس کا تھوڑا سا میں تفصیل میں جاؤں تو ہمارے جتنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پر ہماری میٹروپولیٹن کارپوریشنز ہوں گی، متوسط شہر جو ہیں ہمارے وہاں پر میونسپل کارپوریشنز ہوں گی، 182 شہروں میں ہماری میونسپل کمیٹیز یا ٹاؤن کمیٹیز ہوں گی، اور شہری علاقوں کے لیے تمام شہروں میں 2400 نیبرہڈ کونسلز ہوں گی۔ اس کے علاوہ دیہاتوں میں جس طرح جو نچلا ٹیئر ہے وہ اس کے لیے بنیاد جو ہے وہ ریونیو ریکارڈ کے مطابق جو موضع ہے اس کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق یہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دیہاتوں میں تقریباً 22,000 پنچایتس ہوں گی۔ اس کا تھوڑا سا تقابلی جائزہ میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ ہماری جو یونین کونسلز تھیں اس وقت ایگزسٹنگ، اس کے مقابلے میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ کئی گنا زیادہ ریپرزنٹیشن دی جا رہی ہے نچلی سطح پر۔ 3100 تھی تقریباً، 3100 کے مقابلے میں 22,000 ہماری اب نچلی سطح پر وہ ٹیئر جو ہے اس پہ نمائندگی ہوگی۔ پنچایت اور نیبرہڈ کونسل کے لیے انتخابات جو ہیں وہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، اور تحصیل اور اربن کونسل جو ہماری میٹروپولیٹن میونسپل کارپوریشن جو ہیں ان کے انتخابات جو ہیں وہ جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، اور یہ ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے۔ لوگ پوری تحصیل کے ووٹ دیں گے اور وہ اپنے جو نمائندہ ہے ان کو منتخب کریں گے، جہاں باقاعدہ پارٹیز کو آزادی ہوگی کہ وہ ٹکٹ دیں، اور اب پوری تحصیل کے لیے، میونسپل کارپوریشن کے لیے، میونسپل کمیٹی کے لیے اپنا پورا پینل دیں، اور وہ پینل جو ہے ووٹ لے کر آئے اور وہ عوام کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ نیا نظام جو ہے یہ نافذ العمل کب سے ہوگا۔ اس کے لیے ٹائم لائن ہم نے جو طے کی ہے اس میں کچھ دنوں کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا جلد اس نظام کو ہم فیلڈ میں لے کر آئیں تاکہ عوام اس سے استفادہ حاصل کرنا شروع کریں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بجٹ سیشن سے پہلے یہ نظام جو ہے ان پلیس کرنا چاہتے ہیں، اور اس نیا قانون جو ہے اس میں باقاعدہ یہ پروویژن رکھی گئی ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جب یہ نیا نظام نافذ العمل ہوگا اس وقت جو ایگزسٹنگ بلدیاتی ادارے ہیں ہمارے وہ ختم ہو جائیں گے، اور ان کے ختم ہونے کے 1 سال کے اندر ہم نے دونوں ٹیئرز، پنچایت کا ٹیئر، نیبرہڈ کا ٹیئر، تحصیل کا ٹیئر، میونسپل کمیٹی کا ٹیئر،
اور میٹروپولیٹن کا ٹیئر، ان تمام میں ہم نے الیکشنز کروانے ہیں۔ سو مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے نئے قانون میں اس بات کو قانون کے اندر شامل کر دیا گیا ہے کہ ہم نے اتنے 1 سال کے عرصے میں اس تمام بلدیاتی اداروں کے الیکشنز کروا کر ان اداروں کو ان پلیس کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیا نظام جو ہے اس لحاظ سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں پر لوگوں کو با اختیار بنایا جا رہا ہے۔ اور اس نظام میں ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پہلی دفعہ آپ کے پنجاب کی میں بات کروں گا کیونکہ پنجاب کے حوالے سے یہ قانون ہے، تو پہلی بار کسی بھی کونسل میں 100% منارٹیز کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے اداروں کے سربراہ بن سکیں گے۔ جس طرح میں نے گزارش کی ہے کہ ہماری ولیج کونسل جو ہے، اگر کوئی ولیج کونسل ایسی قائم ہوتی ہے کہ جہاں پر اکثریت ہمارے اقلیتی بھائیوں کی ہے، تو یہ ان کو بھی پہلی دفعہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے نمائندے چنیں، اپنی کونسل بنائیں اور اس کونسل میں رہتے ہوئے وہ اپنے مسائل کو حل کریں۔ یہ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے۔ سو میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق ہم اس نظام کو لے کر آئے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم عوام کو با اختیار بنائیں، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کو لوکل سطح پر ایک فورم مہیا کریں تاکہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کریں، اور مالی طور پر پہلی بار ان اداروں کو مکمل طور پر با اختیار بنایا جا رہا ہے۔ تقریباً کتنے ارب کا ہے سر؟ تقریباً 40 ارب روپیہ براہ راست ولیج کونسلز کو ڈائریکٹلی پروونشل گورنمنٹس کی طرف سے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے گا بغیر کسی تفریق اور بغیر کسی امتیاز کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں کبھی بھی اتنی بڑی رقم، ہماری ماضی کا جو نچلا ٹیئر تھا وہ یونین کونسل تھا، اس سطح پر اتنی بڑی رقم کبھی بھی منتقل نہیں کی گئی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی صلاحیتوں پر اعتماد اور ان کو اس بات کا اختیار دینا کہ وہ اس ملک کے جو خزانہ ہے اس کے امین ہیں، ان کو دیں گے، وہ خود اس کو استعمال کریں اور بغیر کسی گورنمنٹ کے، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرونشن کے۔ سو یہ موٹے موٹے خد و خال تھے اس نظام کے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کے سوال ہوگا انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ اس میں مزید ایک چیز جو اس بل کے اندر جو ہم شامل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں جس میں پی ایچ اے ہے، جس میں ایل ڈی اے ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، ریسکیو ہے، ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں ہیں، ہم ان کو ان اداروں کے نیچے تابع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو ڈیوالو کریں گے۔ ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو جو بل 2001 میں ایکٹ تھا اس کے اندر جو ایل ڈی اے تھا وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس تھا، لیکن اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی 2008 کے بعد تو اس نے وہ تمام اختیارات پھر دوبارہ ایوالو کر لیے تھے۔ لہٰذا ہماری کوشش ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو پوری دنیا کے اندر بہترین نظام ہے، اس نظام کے تحت ہم ان تمام چیزوں کو ڈیوالو کریں، اور جو ہمارا آئین کا آرٹیکل 140A ہے جس کے اندر یہ بات درج ہے کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاور جو ہیں آپ نے ان اداروں کو دینی ہے، تو ہم اس لیٹر اینڈ اسپرٹ کے تحت ان تمام چیزوں کو ڈیوالو کرنے جا رہے ہیں، اور جو ایم پی اے ایم این ایز جو ڈیولپمنٹ کرواتے ہیں ہم ان کی جگہ پر ان اداروں کے ذریعے اتنی مضبوطی کریں گے کہ گراس روٹ لیول تک، گلی محلے تک جو پیسہ ہے وہ نیبرہڈ کونسل اور ولیج نیبرہڈ کونسل اور ولیج کونسل کے وہاں تک جائے، اور وہاں پر لوگ باہمی مشاورت کے ساتھ اس کو استعمال کر سکے۔ اور جو ڈائریکٹ الیکشن کروانے کا مقصد ہے وہ ان تمام چیزوں کی خرید و فروخت کو بند کرنا ہے جو الیکشن کے بعد منڈیاں لگا کرتی تھی۔ لہٰذا یہ ڈائریکٹ الیکشن جو
तहसील और टाउन की सतह पर हमने करवाने हैं, ताकि लोग डायरेक्ट वोट देकर अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें और फिर वो जो नुमाइंदा है वो अपनी टीम के साथ प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर सकें। थैंक यू। जी, आपके सवाल। यहाँ पर भी पंचायत सिस्टम जिस भी हालत में जैसे भी चल रहा है, तो क्या ये कारोकारी और बिनी ये फिर ये आम नहीं हो रही, इसकी रोकथाम के लिए समझ क्या नहीं करेंगे? सके। नहीं, असल में पंचायत सिस्टम से आपके जहन में कोई और कॉन्सेप्ट जा रहा है। ये पंचायत का नाम हमने इसको ज़रूर दिया है, लेकिन इसके इख्तियारात जो हैं पंचायत के, वो बाकायदा लोकल गवर्नमेंट का जो हमारा कानून में उसमें वज़ा किए गए हैं, इख्तियारात भी, और जो काम उन्होंने करना है वो भी वज़ा किया गया है कि कानून में मौजूद हैं, और ये बाकायदा इलेक्टेड लोग होंगे जो एक मैंडेट के तहत काम कर रहे होंगे, और जो मैंडेट है वो कानून में वज़ा कर दिया गया है। इसको इस तरह से देख लें आप कि जैसे यूनियन काउंसिल थी पहले, तो 3100 के करीब यूनियन काउंसिल्स थी। अब उनको डिवॉल्व करके फर्दर लोगों को एम्पावर करने के लिए 22,000 छोटे यूनिट्स बनाए एक मौजे की बेस के ऊपर। मौजा होता है एक गांव, और उसके रेवेन्यू की बेस पे जो एक मौजा होता है उसकी बेस पे ये एक पंचायत है। आप इसके नॉमेनक्लेचर पे जा रहे हैं तो वो पंचायत, क्योंकि पंचायत की तो बड़ा खूबसूरत नाम भी है, पंचायत से बड़ा इंसाफ भी मिलता रहा है, तो नॉमेनक्लेचर पे ना जाए, फंक्शन पे जाएं। जो है जो एग्जिस्ट कर रहा है खत्म करके उसकी जगह पंचायत सिस्टम लाया जाएगा छोटे देही सतह पर। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस बजट से पहले जो एग्जिस्टिंग लोकल बॉडीज हैं उनको खत्म करके नए इलेक्शन कराए जाएंगे? नहीं, थोड़ा सा इसमें मैं वजाहत ये करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि यूनियन काउंसिल को ख़त्म करके हम वाक़ईतन पंचायत का निज़ाम ला रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, और शहरों में नेबरहुड कौंसिल। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है, मैंने गुजारिश की है कि ये प्रोसेस नए बजट से पहले मुकम्मल नहीं होगा। कानून जो है वो बजट से पहले मंजूर हो जाएगा, और उस कानून में ये बात वज़ह की गई है कि हमने 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन का प्रोसेस जो है उसको मुकम्मल करना है। अच्छा, मैं पहला सवाल जो आपने तनख्वाहों के बिल से मुतल्लिक़ फरमाया है, मेरे ख़्याल में आज चूँकि हम यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक़ा अमूर पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं, तो कल असम्बली का इजलास है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर डेफिनेटली इस इशू पर बात होगी, वहाँ पर जवाब देंगे। लेकिन आज अगर हम अपने आप को कन्फाइन लोकल बॉडीज़ तक रखें तो मुनासिब राय साहब, ये उनका सवाल महंगाई पे सवाल। मैं एक अर्ज करूँ, देखिए गुजारिश ये है कि जो अभी रमज़ान बाज़ार के बारे में आपने बात की है, और उसके बारे में काफ़ी मीटिंग्स अपने डिपार्टमेंट के साथ और मुतल्लिका मिनिस्ट्रियों के साथ, जिसमें कैबिनेट की सब कमेटी भी बनी, और साथ मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज उनके साथ मिल के हमने काफ़ी इस पे रमज़ान बाज़ारों पे काम कर लिया, और अगले इंशाल्लाह 2-1 दिन के अंदर पूरी प्रेस के सामने उसको करेंगे। एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, अब की बार जो रमज़ान बाज़ार हम लगाने जा रहे हैं, देखिए रमज़ान बाज़ार के अंदर जो सब्सिडी दी जाती है वो आपके खून पसीने की कमाई है, ये ज़हन में रखें। पिछली दफ़ा रमज़ान बाज़ार के अंदर जो सब्सिडी दी गई वो 9 अरब रुपया सिर्फ़ और सिर्फ आटे के ऊपर दिया गया। 9 अरब रुपया, और 9 अरब रुपए के आटे के साथ जो खिलवाड़ किया गया वो सारे सबको पता है कि वो पैसा किसकी जेब में गया है। उसके फोरेंसिक ऑडिट के लिए मुतल्लिका मिनिस्टर साहब ने लिख दिया हुआ है। लोगों ने उस आप देखें कि उस सब्सिडी के जो पैसे थे, लोगों ने चोकर की जगह अपनी भैंसों को आटा डाला। वो 9 अरब रुपया किन की जेबों में गया है, सबसे पहले तो वो मुतल्लिका मिनिस्टर साहब उस पर लगे हुए हैं। आज इस पर बात भी है, इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसका फोरेंसिक ऑडिट भी होगा, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ।
इन मुतलका रमज़ान बाज़ारों के अंदर जो एसेंशियल आइटम्स हैं, जो एक गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी जिसको इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर रेस्ट एश्योर कि गवर्नमेंट पूरी तरह उस टारगेटेड सब्सिडी होगी और उनको इंशाल्लाह ताला उन रमज़ान बाज़ारों के अंदर 309 रमज़ान बाज़ार हैं, लेकिन इनका साइज़ और हजम हम ज़्यादा कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पाकिस्तान के साथ मिलकर, और उनके अंदर हम आटा, चीनी, दालें, घी, सब्जियां, फल आम बाज़ार की निस्बत हम उन बाज़ारों के अंदर पूरी तरह फोकस करके सब्सिडाइज करेंगे, ताकि कॉमन आदमी जो कि समझता है कि मुझे सब्सिडी मेरे लिए होनी चाहिए, वो उन बाज़ारों में जाकर अपनी चीज़ों को खरीद सकता है। राय साहब, अभी जो मौजूदा बलदियाती निज़ाम है, इसमें एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, 11 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं, 182 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, और इसी तरह से 35 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। ये तमाम टीएस में से आपने 182 का फिगर रिपीट कर दिया है म्यूनसिपल कमेटीज़ वाला, मैं और वो आपने रिपीट किया है कि वो इस तरह से रहेंगे। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स को भी आप मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के लेवल पे लेके जा रहे हैं जी मैं और उसमें ये थोड़ा सा बस डिफरेंशिएट कर दीजिए कि क्या वजह है कि नीचे जो नेबरहुड काउंसिल का या रूरल जो इलेक्शन है वो तो गैर जमाती होगा, तहसील का जमाती और मेयर का भी जमाती, क्या एक जैसा इलेक्शन होता तो बेहतर नहीं था? मैं सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि 138 तहसील कौंसल्स हैं, ठीक है, 22,000 पंचायत हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर जो है वो मेट्रोपॉलिटन्स हैं, और उसके बाद म्यूनसिपल कमेटीज जो मैंने बता दी 182। स्ट्रक्चर वाज़ा करते हैं, मेयर के नीचे डिप्टी मेयर भी होगा या ये नेबरहुड काउंसिल में चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन, नाज़िम, नहीं जिस तरह से पहले था, ये 2001 का बलदियाती एक्ट बड़ा आसान था, मियां साहब उसका मैं अर्ज़ करता हूँ ना कि ये एक, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की, एक पैनल होगा, पैनल में मेयर होगा, मेयर नीचे अपने पूरे कैबिनेट के लिए पूरे लाहौर की मिसाल ले लेते हैं कि वहाँ से बाकायदा वो अपना पैनल देंगे और वो पैनल वोट्स लेकर आएगा। सो इसमें वो डिप्टी मेयर्स नहीं, डिप्टी मेयर्स का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें डिप्टी मेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। मेयर जो वो कैबिनेट उन इलेक्टेड होगी या सिलेक्टेड होगी? क्या चीज़ जो मेयर अपनी टीम बनाएगा इलेक्टेड, जी वो पूरा पैनल इलेक्ट होकर, पूरा पैनल इलेक्शन लड़ते थे पैनल के पूरे पैनल के साथ इलेक्ट होकर आएंगे। लाहौर में क्या स्ट्रक्चर रखे, तहसील लेवल ही वही? नहीं, तहसीली मेट्रोपॉलिटन में भाई बात जो कर रहे हैं, लाहौर में मेट्रोपॉलिटन होगा और वही मेट्रोपॉलिटन जो है उसमें उसकी पूरी काउंसलर जो होंगे वो उनकी टीम होगी, और उसके अलावा हमने इसमें एक नई चीज़ भी शामिल की है कि वो अपने अमूर को चलाने के लिए एक्सपर्ट्स पर मबनी अपनी कैबिनेट भी बना सकते हैं, तो सो टेक्नोक्रेट्स व्हाट अबाउट जोन्स? क्योंकि अभी वो दे विल बी पार्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन, वो ख़त्म हो जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन होगी। और सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, अगर क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड नया सिस्टम है, अगर बाद में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के बातचीत करना चाहें तो सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, वो जवाब देंगे। राजा साहब ये बता दीजिए कि जो मौजूदा नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे, उनका ये गिला है कि उन्हें मुद्दत पूरी नहीं करने दी जा रही, वो अदालत में जाएंगे, और दूसरा जब ये निज़ाम आप लेके जाएंगे असम्बली में तो अपोजिशन भी बड़ी तगड़ी है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आपने रिकमेंड किया है वैसे आप एज इट इज़ इसे पास करवा लेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो आपका ये सवाल है कि टेन्योर मुकम्मल ना होने की बात, वो हम कानून जो नया ला रहे हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि उसी में हम वज़ा कर रहे हैं कि हम इतने अरसे के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाएंगे, और सो एक दफ़ा जब गवर्नमेंट ये कमिट कर लेती है और इलेक्शन की डेट दे देती है तो उसके बाद ये जवाज़ ख़त्म हो जाता है कि हमें डिसीड किया जा रहा है और आवाम को नुमाइंदगी से महरूम किया जा रहा है, वो चीज़ कवर हो जाती है। दूसरी बात असम्बली के हवाले से है, तो मैं समझता हूँ कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप लोग असम्बली को भी कवर करते हैं, आपके दोस्त साथी आप, तो पंजाब असम्बली मैं समझता हूँ कि इसमें आप देखें कि गुज़श्ता 7-8 माह के दौरान हमने रिकॉर्ड लेजिस्लेशन की है, और आज तकरीबन हम 15-16 बिल जो है वो पास करवा चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारा इजलास जो आइंदा आ रहा है उसमें ये बिल भी पास होगा,
और इसके अलावा 3 बिल और हमारे पाइपलाइन में है वो। तो सो मैं समझता हूँ कि डिस्पाइट ऑल हिंड्रेंसेस और अपोजिशन बड़ी होने के बावजूद ये मौजूदा गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि हमने रिकॉर्ड लेजिस्लेशन की है और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी करेंगे। थैंक यू। और इसका क्रेडिट राजा साहब को खुसूसन जाता है क्योंकि फ्रंट फुट पे वहाँ पे यही खेल रहे होते हैं, तो ये अनफेयर होगा अगर ये क्रेडिट रिकॉग्नाइज राजा साहब, जमात का पुलिस जो- क्रेडिट है। पुलिस जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, कई हुकूमतों से नहीं हो रही और नाकाम हो रही है। क्या नए बलदियाती निज़ाम में पुलिस किसके कंट्रोल में होगी, ये थाना किसके कंट्रोल में होगा, ये जरा थोड़ा सा देखें जी, दो चीज़ें हैं। एक तो पुलिस के लिए हम हमेशा रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन आज तक हम किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचे। लेकिन आपको याद होगा कि जब हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई थी तो हमने पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए कमीशन बनाया। पंजाब में एक कमीशन काम कर रहा है, एक फेडरल गवर्नमेंट में कमीशन काम कर रहा है और एक कमीशन नहीं सर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में काम कर रहा है। सो ये तीनों कमीशंस की जिस वक्त रिपोर्ट आएंगी तो इंशाल्लाह ताला कंसेंसस के साथ एक पुलिस रिफॉर्म्स जो हैं वो लाई जाएंगी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हम इन बलदियाती अदारों को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाना चाहते हैं। मियाँ साहब ने उसकी वजाहत भी फरमाई थी कि इन अदारों को, हमारे इन अदारों के जो नुमाइंदे हैं उनको इस बात का इख्तियार होगा कि वो थाने की भी इंस्पेक्शन कर सकेंगे, हॉस्पिटल की भी कर सकेंगे, तालीमी अदारों की भी कर सकेंगे, और ये तमाम चीज़ें जो हैं पहली बार कानून में वज़ा की जा रही हैं। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा जी, मैं सिर्फ इससे बाद हम ख़त्म करेंगे, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए आपकी। सर मैं हमारा मसला रहा है मेरी यार सर मेरी एक ज़रा दोबारा रिपीट कर फरमाइए। मैं कह रहा हूँ कि इस जो पंजाब में निज़ाम आ रहा है, केपी मॉडल को किस हद तक ऑब्जर्व किया गया है, फॉलो किया गया है, क्या ये हाइब्रिड है या केपी पे बेस करता है? सेकंड इशू हमेशा रहा है हमारा जो बलदियाती निज़ाम में, और इवन जब हम डिवॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो जो फिनेंशियल इश्यूज होते हैं वो इतने ज़्यादा जो ये इदारे अपने परफॉर्म नहीं कर सकते। वजह क्या होती है कि इनमें कैपेसिटी नहीं है। हमारे कई डिस्ट्रिक्ट थे जो भी पीएफसी की तरफ से कुछ आ भी जाता था ना तो वो उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। क्या ऐसा कोई प्लान है इसमें कि आप इनको इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे? दो चीज़ें। पहली बात ये कि आपने फरमाया ये कि क्या टोटल ये केपीके का मॉडल है या इसमें कोई फ़र्क है। जो इस वक्त निज़ाम केपीके में चल रहा था उसमें 3 टीयर्स थे, अब हम 2 टीयर्स पे जा रहे हैं और शुनीद जी है कि तमाम सूबों में निज़ाम को यकसा बनाने के लिए शायद केपीके भी 2 टीयर्स पे चला जाएगा और इसमें एक यकसानियत आएगी। लेकिन चूँकि हम किसी के निज़ाम पे तनकीद नहीं करते, हम सिर्फ इस हद तक आपको यकीन दिला सकते हैं कि हमने जो अपना निज़ाम हम ला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो एक बेहतर और एक्सपीरियंस की बुनियाद पर निज़ाम है। नहीं, जो आखिरी बात उन्होंने की कैपेसिटी बिल्डिंग की, वो बड़ी ज़रूरी है। ये हमारे पास एक बीच में जो इंटरम पीरियड है, इस इंटरम पीरियड में ना सिर्फ जो आपने फरमाया नुमाइंदों की कैपेसिटी बिल्डिंग की, वो तो इंशाल्लाह इलेक्ट होके आएंगे, बाकायदा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम किया जाएगा, लेकिन हम अपना जो स्टाफ है लोकल गवर्नमेंट का उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। राय साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरीज को अभी तक महकमे अलॉट नहीं किए गए। 2 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है, तनख्वाहें भी मिल रही हैं, बरात भी मिल रही हैं, तो क्या वजह है? इस हवाले से कोई डिस्कस हुआ आज? जी नहीं, आज इस मीटिंग में तो नहीं होना था, लेकिन आज चूँकि हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, तमाम मेंबरान हमारे तशरीफ़ लाए हुए थे और इंशाअल्लाह ताला अगले 48 घंटे में ये नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट्स का। 5 साल जी, 5 साल। एनसीज 280 जी लाहौर में, फैसलाबाद में 170, गुजरांवाला 100, रावलपिंडी 100,
जी दे देंगे। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करनी थी कि सानिया साहिवाल के जो मुतासरीन थे, आज उनकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। जो जलील साहब थे और जमील साहब थे, उनके भाई खलील साहब थे, उनके साथ मुलाकात हुई जिसमें वो छोटे बच्चे भी मौजूद थे। उसकी हम आपको मुलाकात की जो तस्वीरें और फुटेज है वो इशू कर देंगे। उसमें जी तो ये बताना था कि उसमें 1 करोड़ रुपया उनके वालिदैन के लिए प्राइम मिनिस्टर ने दिया और 2 करोड़ जो है वो बच्चों के लिए दिया, उनकी बच्चों की एजुकेशन और सारी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अहकाम दिए थे वो हमने उस पर कमेंट किया। आपका बहुत शुक्रिया जी।